Mrs. X, a 45 years married Muslim homemaker from Kamranichor, got admitted into Dhaka Medical College Hospital on 15th February 2025 and we examined her on the same day. She presented to us with the complaints of abdominal pain for 3 days and vomiting for 2 days. The patient stated that she was relatively well 3 days back. Since then, she developed sudden severe upper abdominal pain, which was sharp, constant, without any radiation, occurred after taking food, partially relieved by taking analgesic medication. She also complained of vomiting preceded by nausea for the last 2 days, occurring after taking each meal containing undigested food particles. She gave history of unintentional weight loss, approximately 15 kg, over the past year with loss of appetite. On query, the patient mentioned that she had difficulty in taking food due to dryness of mouth for last 1 year, which was associated with increased frequency of micturition, 8 to 10 times per day, even at night, that awakened the patient from sleep and excessive thirst for the same duration, and there was no history of dryness of eye. She took approximately 4 liters of water per day to relieve her dry mouth. Her bowel habit was normal. She denied any history of fever, night sweat, fatigue, joint pain, body ache, headache, drowsiness, double vision, proximal muscle weakness, chest pain, palpitation, cough, breathlessness, coughing out of blood, dyspepsia, diarrhea, pruritus, skin rash or ulcer, painful red eye, heat intolerance, excessive sweating, loin pain, dysuria, dark urine or low mood. There was no history of taking any antibiotics or contact with TB patient. In past, she had an episode of acute parodontitis on left side 3 months ago, which was diagnosed by a private medical center, and she was completely cured by appropriate medication, but she could not mention as to the name of the drug. And she was hypertensive for last 15 years, currently on regular medication and non-diabetic. There was no significant surgical history. Patient is currently taking combination of tablet olmesartan and amlodipine 40 by 5 mg once daily at night and bisoprolol 2.5 mg once daily in the morning, and denied the use of over-the-counter drugs, any herbal medication or nutritional supplement. There was no history of blood transfusion. All the family members were in good health and there was no such kind of illness running into her family members. The patient previously worked in a cotton mill and plastic industry approximately 1 year ago for a duration of 6 months. Currently, she is not engaged in occupation. She was non-smoker, non-alcoholic, non-metal chewer or tobacco user. She maintained normal oral hygiene and there was no history of use of any recreational or intravenous drug use or having unprotected sexual exposure. She was immunized according to EPI schedule and she also took all 2 doses of COVID-19 vaccination. She was on good mood. There was no significant family history and currently she had irregular menstruation for the last 6 months. On general examination, patient was ill-looking, average, cooperative, moderately anemic, dehydrated. Her pulse was 82 beats per minute regular and blood pressure 130 by 80 mm mercury in supine position without postural blood and other vitals remain normal. Bedside urine test results normal. On systemic examination, gastrointestinal tract system, there was dry mucosa, dry tongue, and marked tenderness in the epigastric region without any muscle guarding or rebound tenderness. Other systemic examination reveals normal finding. Breast examination also reveals normal finding. Salient feature. Mrs. X, a 45-year-old hypertensive lady, well controlled on medication, from Kamranichor, got admitted on Dhaka Medical College
She denied any history of fever, night sweat, fatigue, bone pain, cough, dyspnea or chest pain, skin rash or hematuria. 3 months ago, she had left-sided acute thyroiditis. Her hypertension was well controlled by medication, antihypertensive medication, and she was a homemaker, lived happily with her family, and she was immunized according to APH screening. On general examination, she was ill-looking, moderately anemic, dehydrated, with stable vitals, and systemic examination reveals there was dry tongue, dry mucosa of oral cavity, and marked tenderness in the epigastric region. There was no pointing sign or duodenal point was not specifically tender. Now comes to the problem list. A 45-year-old hypertensive woman comes to us with the symptoms of abdominal pain, vomiting, dry mouth, increased frequency of micturition, weight loss. We examined the patient and we got her anemic, moderately anemic, dehydrated, and there was epigastric tenderness. Now, what is the provisional diagnosis? Dear audience, now come to the second part of today's session, that is the question and answer session. All of you know that we invite questions from our learned audience, and also we took some valuable opinion from our respective faculties. To chair the session, I humbly request our Vice Principal Sir, Head Department of Medicine, and as well as the unit head, Professor Dr. Farooq Ahmed Sir, to chair the session. Thank you. সবাইকে সকালে উষ্ণ সম্বর্ধনা গরম পড়ে গেছে। আমাদের কেস প্রেজেন্টেশন সঠিক টাইমে শুরু করার ইচ্ছা ছিল ঠিক 8টায়, তারপরও 10 মিনিট পরে শুরু করছি। অলমোস্ট অনেকে রেগুলার যারা আসেন সেই ফেসগুলি আমি দেখতেছি চলে আসছে, হয়তো অনেকে চলে আসবে। আমাদের কেস প্রেজেন্টেশনের 2টা অংশ থাকে। সাধারণত ট্রেন রাউন্ডগুলি ওই ধরনের কেসগুলি আমরা আনি বা আনার চেষ্টা করা হয় যেগুলি আমরা ডিফিকাল্ট টু ডায়াগনোজ অর কন্ট্রোল টু ম্যানেজ। আমাদের এই কেসটা মানে প্রেজেন্ট করছে আমাদের ডাক্তার আয়েশা সিদ্দিকা। আপনাদের সামনে প্রবলেম লিস্ট দেওয়া আছে। এই আলোকে আমাদের মাথায় কি আসতে পারে, আমরা প্রথমে জুনিয়র থেকে শুরু করি। এনি ইন্টার্ন কেউ আসা তোমরা নগরী মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে প্রায় 60 জন ইন্টার্নই আছে, কেউ আসেনি। আচ্ছা, নেক্সট এনিবডি অ্যাকর্ডিং টু ট্রেনিং the common phenomena, the common symptom, common presentation. Thank you, sir, for your nice presentation. Also, thanks. So, it's most likely due to hypercalcemia. The symptom present is abdominal pain and dryness and polyuria present. Underlying cause most likely due to multiple endocrine neoplasia type 1. Because patient has upper abdominal pain, it's most likely due to peptic ulcer disease or gastritis. On the other hand, patient has hypertension. Along with that, patient has weight loss, so it most likely due to multiple endocrine neoplasia MEN 2A. So this is two differentiate. I will say MEN 2A or MEN 1. So MEN 1 এর ক্ষেত্রে আমরা upper abdominal pain, so it's likely due to gastrinoma as a result of peptic ulcer disease. Patient has feature of hypercalcemia, parotitis, dehydration, and polyuria. On the other hand, patient has hypertension. So hypertension and hypercalcemia, feature of hypercalcemia. For this reason, I can say that it could be MEN 2A, most likely. Yes, hypercalcemia sometimes causes parotitis. Okay, fine. Thank you. Thank you. According to presentation of the patient, your explanation is almost near to anybody. Medicine unit 1 না দেওয়া না কেউ? মেডিসিন ইউনিট ছাড়া আর কি আছে?
সুমন সাহা দেখতেছেন, পুরো নাম সুমন না, কি হইতে পারে? ডায়াগনোসিস যেটা আমি একটু রিফার করবো সেটা হচ্ছে যে অ্যাবডোমিনাল পেইন ফুড ইনটেকের সাথে বাড়তেছে, এপিসোডিক পেইন স্যার, এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে স্যার প্যানক্রিয়াটাইটিসের পেইন মোস্ট লাইকলি। দিস ইজ এ পেইন ফর অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস and associated with vomiting, food delivery with increase with food. Most likely pancreatitis, and pancreatitis also can be explained by hypercalcemia can causes pancreatitis. And the remaining explanation have been given by my previous speaker, but behind hypercalcemia may be some cause that could be made primary hyperparathyroidism and polyuria polydipsia. That also can be explained by hypercalcemia. And I have also another diagnosis. If we consider pancreatitis, then there is and also dry mouth parotitis. So IgG4 related disease can cause sometimes this kind of symptoms. I think though polyuria cannot be explained by this kind of features, sir. So I will consider, sir, IgG4 related that cause autoimmune pancreatitis and as well as parotitis. Thank you. মাঝখানে একটু আমি ইন্টারাপ্ট করতেছি, আমাকে হয়তো রিড করতে হইতে পারে, কিছু লোকজন আসছে আর কি আমাদের একটা কাজে আমাকে বুঝতেছে, আমি একটু কন্টিনিউ করবো, হয়তো 5-10 মিনিট পরে আমি যাবো। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ ডক্টর সুমন, সেও অনেকটা কাছাকাছি চলে আসছে, তার এক্সপ্লেনেশনটাও ঠিক আছে। 2-3 দিনের মানে একটা পেটের ব্যথা, সিভিয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন, খেতে পারতেছে না, খেলেই বমি হয়, কোনো আদার কোনো ফাইন্ডিংস নাই। আমরা আপার অ্যাবডোমেনে সাধারণভাবে এরকমভাবে পেপটিক আলসার ডিজিজ অথবা প্যানক্রিয়াটাইটিস, কোলিসিস্টাইটিস এগুলো আমরা সাধারণত চিন্তা ভাবনা করি। অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস এটা মানে আপনার গ্যাস করাটা এটা মানে আমার মনে হয় অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস তার লট অফ কজ। এখন এই পেশেন্টের প্রিভিয়াস হিস্ট্রি 1 বছর যাবত তার যে হিস্ট্রি সেই আলোকে যদি আমরা কমটা করি এক্সপ্লেন করি তাহলে হয়তো এই প্যানক্রিয়াটাইটিসের একটা কজ এটার সাথে রিলেটেড থাকতে পারে। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমাদের এনএস স্যার আমাদের আর কেউ বলতে পারবেন, বলতে চান? Assalamu alaikum. I'm Dr. Saiful. I'm a medicine certified. And thank you, presenter, for your nice presentation. Already important differential diagnosis has been mentioned here, but the point is that the patient having significant weight loss, around 15 kg weight loss. This is, I think, can be explained by man 1, man 2, and although primary. The features of hypercalcemia: the patient having weight loss and moderate anemic, having no episodes of previous periodicity of peptic ulcer disease, no history of melena, no history of blood loss. I think so. Anemia and severe weight loss cannot be explained by this diagnosis. I have already mentioned, I think. As there is hypercalcemia, features of hypercalcemia, there is severe moderate anemic, weight loss, malignancy could be a possibility with paraneoplastic syndrome. Hypercalcemia can occur, carcinoma of the stomach with paraneoplastic hypercalcemia could be a possibility. Thank you. ডায়াবেটিসের সাথে ডায়াবেটিক কমপ্লিকেশন না কেন? ডায়াবেটিস নাই তো স্যার, নন ডায়াবেটিক স্যার। হিস্ট্রিতে আমি তো সে তো বলেনি, কিন্তু এই 1 বছর 10 সাল ইনভেস্টিগেশনই করেনি। পলিউরিয়া, পলিডিপসিয়া, ওয়েট লস, সে ডায়াবেটিস এবং সে হাইপারোজমোলার হয়ে তার অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন আসতে পারে। ডায়াবেটিক কিটোসিডোসিস, অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন, আপার অ্যাবডোমিনাল পেইন, সিভিয়ার পেইন আসতে পারে না, এটা না কেন? কতগুলো তো আসে। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি আসলে এই কমপ্লিকেটেড কেসটায় যাওয়ার আগে আমি একটু বলবো যে ক্লিনিক্যাল রিজনিংটা ইম্পর্টেন্ট। ক্লিনিক্যাল রিজনিং মানে লোকে একটা এই পেশেন্টটাকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখা যায়। যদি আমরা দেখি যে একটা 45 ইয়ার্স ওল্ড হাইপারটেনসিভ অ্যাবডোমিনাল পেইন, ভমিটিং, এপিগ্যাস্ট্রিক টেন্ডারনেস এন্ড ওয়েট লস, এই 4টা জিনিস দিয়ে আমরা মনে করতে পারি যে আপার অ্যাবডোমিনাল কোনো প্যাথোলজি জিআইটি। দ্যাট মিন্স দেয়ার মে বি প্যানক্রিয়াটাইটিস যেটা বললো বা পেপটিক আলসার ডিজিজ বা কোলিসিস্টাইটিস এগুলো আসতে পারে। কিন্তু তার সাথে যখন কোরিলেট করি আমরা, যখন দেখি যে
তার Weight সাথে loss. increased frequency of micturition, dehydration, anemia, তার dry mouth, plus past history of parotitis, তখন বলতে hypercalcemia একটা কারণ হতে পারে। Correct. তাহলে hypercalcemia একটা কারণ, তার সাথে abdominal pain আছে, তাহলে কি pancreas থাকতে পারে, hypercalcemia due to abdominal edema থাকতে পারে। তাহলে এখানে আমাদের কিছু ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আসতে পারে, যেগুলো হলো কি আপনার যে কোনো সেকেন্ডারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজমের কোনো কারণ আসতে পারে। আমরা যে কোনো ডিজিজ রিজনিংয়ের সাথে কমনলি যেগুলো করবো যে আগে ইনফেকশন, ম্যালিগন্যান্সি এন্ড অটোইমিউনিটি, এই তিনটাকে চিন্তা করি। এই তিনটাকে যদি চিন্তা করি তাহলে আমাদেরকে ইনফেকশনটা, একিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস, পেপটিক আলসার ডিজিজ এগুলো আনতে হবে। আনার পরে পেশেন্টের পাস্ট হিস্ট্রিকে কোরিলেট করে, এগুলো কোরিলেট করে আমরা হাইপারক্যালসিমিয়ার জন্য, হাইপারক্যালসিমিয়ার যদি আমরা ইনক্লুড করি তাহলে আমরা মাল্টিপল এন্ডোক্রাইন নিউপ্লাসিয়া বা প্যারানিউপ্লাস্টিক সিনড্রোম, কোনো ফিচারস অফ প্যারানিউপ্লাস্টিক, তাহলে আদার কোনো ফিচার আছে কিনা, ফিওক্রোমোসাইটোমা বা অ্যাবডোমিনাল কোনো ম্যালিগন্যান্সি গুলো, সেগুলো আসতে পারে। আর তারপরে কিন্তু আরো কিছু আসতে পারে, যেমন সার্কোইডোসিস, একটা ইম্পর্টেন্ট ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস, এটাও কিন্তু আসতে পারে। জোগ্রেন সিনড্রোম, এটাও আসতে পারে। তাহলে আমাদেরকে এই রিজনিং গুলো আমাদেরকে ঠিক করতে হবে, প্যাটার্ন অফ প্রেজেন্টেশন, টেম্পো প্রেজেন্টেশন, আর হলো কি এক্সক্লুশন অফ আদার কজগুলো। যেমন আমরা বলে দিতে পারি টিউবারকুলোসিস আনলাইকলি যদি হয়, কন্ট্যাক্ট নাই। আবার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আছে যে আনইনটেনশনাল ওয়েট লস অ্যারাউন্ড 15 কেজি লাস্ট 15 ইয়ার্স, তাহলে এটাকে আমাদের কনসিডারেশন আসতে হবে। কনসিডারেশনে যদি নিয়ে আসি তাহলে আমাদের কিন্তু ক্রনিক একটা ইনফেকশন অথবা ম্যালিগন্যান্সি চলে আসবে, ঠিক আছে। অটোইমিউনিটিতে খুব প্রচুর এক্সপোজার না হওয়া পর্যন্ত ওয়েট লসটাকে প্রথম প্রাথমিক ডায়াগনোস আনতে হবে না, হাইপারক্যালসিমিয়া গুলো তো আনতে হবে না। তো এইভাবেই করতে হবে। তো আমাদের মনে হচ্ছে যে আমাদের ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোস এই কয়েকটা, এখান থেকে আমাদেরকে পরবর্তীতে এগিয়ে যেতে হবে। থ্যাংক ইউ। আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা একটা অটোইমিউনিটি ফিচার আসবে, এটা যেটাই আসে দেখা যাবে। স্যার সাজেদুর স্যার আরেকদিন স্যার বলেন কেন স্যার খুব ইজি খুশি ব্যাপার সেপার নাকি, এটা কি বলবো, এটা ইজি কেস নিয়ে আসছেন স্যার। স্যার মনোজ স্যার তবে দেখে মনে হচ্ছে স্যার এটা তো প্যানক্রিয়াটাইটিস, তার সঙ্গে ড্রাই মাউথ, ড্রাই আই, চোখে আপনি ধরা দিতে চাচ্ছেন যে এটা সক্রিয়, চোখে ড্রাইনেস ছিল না। সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ করতে গেলে অটোইমিউন প্যানক্রিয়াটাইটিস দিয়ে এর সঙ্গে IgG4 ইত্যাদি চলে আসতে পারে। এই আর কি। ওয়েট লস তো ওই ড্রাই মাউথ প্যানক্রিয়াটাইটিসের জন্য ফার্স্ট টাইম ওয়ান অ্যাটাক। আচ্ছা ঠিক আছে, অন্য অ্যাসোসিয়েশন আছে কিনা অন্য স্যার? আমার দেখে তো প্যানক্রিয়াটাইটিস আর সক্রিয় দুইটা আপনারা চোখে আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দিতে চাচ্ছেন, একটু ড্রাই আই ছিল মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ। হাইপারক্যালসিমিয়া মানে হাইপারক্যালসিমিয়া সেটা মানে সার্কয়েড, এটাও এইটির মধ্যে চলে আসতে পারে স্যার। ওকে, আমরা কি তাহলে অ্যাঙ্গোবনে প্রভিশনালটা দেখি না, প্রভিশনালটা দেখি, দেখে আমাদের কি ছিল। আমরা প্যানক্রিয়াটাইটিস অলমোস্ট সবাই আমরা ধারণা করছি, এই সিমটম নেই। আমাদের কাছে মনে হয়েছে প্যানক্রিয়াটাইটিসটা কিন্তু হাইপারক্যালসিমিয়া। এখন হাইপারক্যালসিমিয়াটা কেন, এটা হলো কথা, এটা আমাদের একটু আমার আসতে হবে। বলেন, প্রসিড করুন। So our provisional diagnosis is acute pancreatitis due to hypercalcemia, due to primary তার radiation ছিল না, hyperthyroidism pain with hypertension. এই পর্যন্ত কি কোনো আপনাদের কোনো ইয়ে আছে কিনা? স্যার পেইনের রেডিয়েশন কিন্তু ছিল না, মানে জাস্ট হচ্ছে ইপিগেস্ট্রিক রিজনে পেইনটা ছিল, ব্যাকওয়ার্ড বা কোনো দিকে রেডিয়েশন ছিল না। সবসময় রেডিয়েশন হয় না। একটা প্যানক্রিয়াটাইটিসের রেডিয়েশন হতে পারে না তা না, তবে হবেই যে এরকম মেনশন। এখন স্যার অনেক কথাই তো রেডিয়েশনটা বেশিরভাগ হবে কখন, যখন আপনার প্যানক্রিয়াসটা অনেক দিন পরে, ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস যদি থাকে সেটা, একিউট প্যানক্রিয়াটাইটিসটা অনেক সময় রেডিয়েট নাও করতে পারে। তাহলে তারপরে যদি রেডিয়েশনটা থাকতো আরো স্পেসিফিক ভাবে বলা যাবে, এটাতে নাই নাই বিধায়িত আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে আনছি, মানে কোনো কিছুতে সোজা ভাবে যাইতে পারতেছি না বিধায়িত
আপনাদের কাছে আনছি। ঠিক আছে, নেক্সট দিদি বলেন। Our differential diagnosis: acute pancreatitis due to hypercalcemia due to focal malignancy with hypertension, sarcoidosis with hypertension. এখন বলতে পারেন আমি যে আমার পার্সোনাল একটা ই ছিল ওই পেশেন্টে, ওটা আমি দিদিতে এখানে মানে ওরা নালেন বয়েড করে দিছে। যেমন হাইপার ডায়াবেটিস হয়ে যে কমপ্লিকেশনটা, ওইটা ডায়াবেটিক দিকে না কেন যে নালেন বয়েড হয়ে গেছে, কারণ ব্যাড সাইডে আসলে ইমার্জেন্সিতে ব্যাড সাইডে আমরা তারা এক্সক্লুড করে ফেলছে। মানে ব্যাড সাইড যখন ব্লাড সুগার দেখছে এটা ডায়াবেটিস না, সুতরাং এখানে দিদিতে আমি নেই। এখন বলতে পারেন যে তাহলে বা ব্লাড টেস্টটা তো ইনভেস্টিগেশনে আসবে। এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলি কিছু কিছু ইনভেস্টিগেশন আছে যেগুলো ব্যাড সাইড বলা হয়, আপনি ইউরিন স্টিক দিয়ে যেগুলো করা যায়, আমরা ব্লাড সুগার দেখতে পারি, ইভেন আমরা অনেক স্টিক দিয়ে ইউরিনের টেস্ট দেখতে পারি। সুতরাং অনেক কিছু কিছু জিনিস আমরা ব্যাড সাইডে ক্লিনিক্যালি আমরা এটা ধরে নিব, এটা ক্লিনিক্যালি এক্সক্লুডেড হয়ে গেছে। আমার সরি আমার মনে হয় যেতে হবে, মানে প্রিন্সিপাল স্যার দিতেছে। আমাদের এখানে একটা প্রোগ্রাম আছে, আমি তো বলে রাখি, থ্যালাসেমিয়া উপলক্ষে ন্যাশনাল লেভেলের লোকজন আসছে, কালকে বলে দিয়েছিল 8:30টায়। আমার মনে হয় আমি আপনাদের কাছে এই পর্যন্ত রেখে চলে গেলাম। আমাদের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আমার রিপ্রেজেন্ট করবে, আমাদের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডাক্তার ফারজানা, এবং আমাদের নেক্সট সেশনটা আমি ডিসাইড করতে বলবো আমার সহকর্মী প্রফেসর বেলাল। আসেন, থ্যাংক ইউ। আমি একটু যাচ্ছি, সরি আপনাদের সাথে থাকতে বললাম না। তাহলে আমরা আগাই সেখান থেকে নাকি? সামনেদার যেটি বলছিল আর কি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ডিজিটাল টেম্পো কনসেপ্ট যদি, তাহলে কনসেপ্টে কিন্তু 15 বছর আগে, লাস্ট 15 ইয়ার্স থেকে ওনার কিন্তু ওয়েট লস করতেছে। ওয়েট লসটা কি কারণে এক্সপ্লেইন করে নাই? 1 year স্যার। ওয়েট লসটা 1 বছরে 1 বছর। ঠিক 15 ইয়ার্স থেকে হাইপারটেনশন 1 বছর থেকে ওয়েট লস করতেছে। ওয়েট লসটা কি কারণে, এখন কি খেতে পারতেছিল না, না ওনার কি সমস্যাটা কি কারণে, কেন ওয়েট লস এক্সপ্লেইন করে নাই? 15 কেজি ওয়েট লস করলে শুধু অ্যানিমিয়া থাকবে, বাকি ম্যান্ডেটরি ডিসঅর্ডার করলে কিন্তু যা লাগবে বেশি এক্সপ্লেইন করে নাই। যদি 15 কেজি ওয়েট লস করলে বাকি সব চলে আসবে, বাকি ম্যান্ডেটরি ডিসঅর্ডার। ঠিক আছে। Investigations. Complete blood count reveals there was anemia, neutrophilic leukocytosis, and thrombocytosis. Peripheral blood film, normocytic anemia with neutrophilic leukocytosis with thrombocytosis. Serum electrolyte reports on 17 February reveals there was hypokalemia, which was corrected on 22nd February. Serum amylase is raised and serum lipase is hugely raised. এর একটা কথা বলি, একটু সাপ্লিমেন্ট করে, আমরা যদি লাইফে বেশি পাই শুধু আমাদের লাইফে প্যাকেজ ডুয়েল টেস্ট করতে হবে না। অ্যানালাইজ এখন আর সিগনিফিকেন্ট টেস্ট বলে, শুধু আমরা একটা 700 টাকা একটা বার্ডেন পেশেন্টের জন্য বাড়াতে দরকার নেই। লাইফ ইজ মোর দ্যান এনাফ রাইট। সো Serum lipid profile. Serum triglyceride level was 248 mg/dl. On blood biochemistry, there is hypoalbuminemia. Serum total calcium was raised. Corrected calcium also raised. Serum magnesium level was just below the target mark. Serum parathyroid hormone level was below normal range or decreased. Serum inorganic phosphate also decreased. Vitamin D level was normal. Spot urine for calcium was normal, and serum ACE level slightly elevated. C-reactive protein was elevated, and serum urea slightly elevated.
microscopic examination showing there was albuminuria, 1+ in urine. Montauk's tuberculin test was negative. Gene expert, which was done for bronchoalveolar damage, which showing MTB not detected. Imaging. On chest X-ray, there was mediastinal widening. Cardiac schedule is endless on its transverse diameter, and there was some sort of inflammatory lesion on both lobes of lung. Sarcoidosis. Ultrasonogram of whole abdomen showing suspected pancreatitis, fatty liver grade 1. There was mild ascites and cystitis. CT scan of abdomen, mucus, acute interstitial pancreatitis, mild ascites and bilateral mild pleural effusion with basal consolidation. Upper GI tract endoscopy reveals normal finding. ECG was within the normal limit. Echocardiography showing there was good left ventricular systolic function, ejection fraction was 70%, and others finding were normal. There was grade 1 left ventricular diastolic dysfunction and with mild air. CT scan of chest reveals normal finding of lung parenchyma. There was mediastinal lymphadenopathy. Bronchoscopic record showing normal endobronchial train. Bronchoalveolar levels for CD4 and CD8 ratio. The ratio was 2.03:1. তো আমার মাইক নিলে মানুষজন কথা বলে এরকম কথা বলার জন্য কথা বলে আর কি। যখন অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিসের ডায়াগনোসিস হয়, ডায়াগনোসিস হলে আমরা বলি অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিস দুটো ধরনের, একটা হলে ইন্টারস্টিশিয়াল আর একটা হচ্ছে নেক্রোটাইজ। এখন এটা আমরা কিভাবে বুঝবো ক্লিনিক্যালি বোঝার ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আমাদের ভাইটাল প্যারামিটারগুলো আমরা দেখি, যেমন হচ্ছে পালস, ব্লাড প্রেশার, রেসপিরেশন, সাথে হচ্ছে হেমোটোক্রিট এবং ব্লাড ইউরিন। 24 ঘন্টার মধ্যে যদি দেখি ইমপ্রুভ না করছে তখন আমরা সাসপেক্ট করি যে ইন্টারস্টিশিয়াল প্যানক্রিয়াটিস। সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে যে বইতে যে স্কোরগুলি দেওয়া আছে না, সিভিয়ারিটি স্কোরগুলি করবো। ইন্টারস্টিশিয়াল প্যানক্রিয়াটিস মোস্ট অফ দ্য প্যানক্রিয়াটিস 85% ইন্টারস্টিশিয়াল প্যানক্রিয়াটিস ধরে কিন্তু স্কোরটি রিজলভ করা যায় 3-4 দিনের মধ্যে। এই ক্ষেত্রে ওনার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, ওনার ক্ষেত্রে প্যানক্রিয়াটিসের ব্যাকগ্রাউন্ডে ওনার অনেক ওয়েট লস দেখেই ওনারা খুঁজতে গেছে যে কি কজ, এমন কোনো কজ আছে কিনা যে কজের কারণে এই প্যানক্রিয়াটিসটা হয়েছে। ওই খুঁজতে গিয়ে ওনারা বুঝতে পেরেছে hypercalcemia, then subsequently due to the sarcoidosis. এখন এই মেসেজ যেন আমাদের সবার কাছে না যায়, প্যানক্রিয়াটিস হইলে আমি এরকম সব টেস্ট করি। রাদার এই ওয়েট লস এবং ওনার ওয়েট লসটাই সাজেস্ট করছে যে আমি অন্য কিছু খুঁজে বের করার জন্য আমার ধারণা এটাই। সিনিয়রদের কমেন্ট আছে এই টোটাল প্রেজেন্টেশন নিয়ে। Thanks for the nice presentation. আমি সাধারণত সবকিছুতে সহমত হয়ে যাই, আজকে একটু দুইটা বিষয়ে খানিকটা দ্বিমত। একটা হচ্ছে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিসে আমার মনে হয় যে সিগনিফিকেন্ট ওয়েট লস 1 মাসের মধ্যে 15 কেজি, এটার ব্যাখ্যাটা জানতে চাই। 1 বছর 1 বছরে 15 কেজি হলো এটা সিগনিফিকেন্ট। তো এটার ব্যাখ্যাটা আসলে এখানে একটু বেশি নাই, মানে একটা অ্যাকিউপ্যানক্রিয়াটিসে একটা সিঙ্গেল এপিসোড ফিচার্স অফ হাইপারক্যালসিমিয়া সেটা আসলে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা, মানে রেদাল প্রভিশনাল হিসেবে কি একটা ম্যালিগন্যান্সি নিয়ে আসা উচিত হবে কিনা, এটা আমার ছিল ম্যালিগন্যান্সি ছিল। মানে প্রভিশনাল এটা। আরেকটা হচ্ছে আমরা কি এই সিনারিও দেখে কনফিডেন্টলি বলতে পারবো কিনা যে পেশেন্টের অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস, মানে why not this is acute peptic ulcer disease but why not this is acute cholecystitis, মানে এখানে কোনোটারই কিন্তু টিপিক্যাল ফিচার নাই, মানে জাস্ট আমার একটু সাপ্লিমেন্ট করি আপা, আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আমরা এই আপার অ্যাবডোমিনাল পেইনটাকে আমরা একটা কোলেসিস্টাইটিস অথবা ডাইরেক্টলি বলে দিই বিকজ ডিজিজের তো 3টা ক্রাইটেরিয়া আছে, যেটা এপিসোডিক হবে,
স্পেসিফিক্যালি এখানে উল্লেখ করেছি যে কোন ডিটারমিনেন্ট কন্টিনিউয়াস নাই, কোনো পয়েন্টিং সাইন নাই, এটা স্পেসিফিক আমার তার ব্র্যাক রেডিউস হলো না, মানে ওই যে পক্ষে বিপক্ষে সব যুক্তি কিছু আছে। মিলিয়ে নাই। আসলে পেশেন্ট আমাদের কাছে যেটা প্রেজেন্ট করেছে এই ক্লিনিক্যাল ফিচারটি আমাদের কাছে মনে হয়েছে এটা শুধু হাইপার ক্যালসিমিয়া বলা যায় কিনা? হাইপার ক্যালসিমিয়া তো অ্যাবডোমিনাল পেইন আসে যেটা নাকি, হ্যাঁ আসতে পারে। সেই জন্য সবকিছু হাইপারক্যালসিমিয়া দিয়েও মেলানো যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যাকিউট পেনক্রিয়াটাইটিস একটা মানে পেশেন্ট একটা অ্যাকিউট সিম্পটম নিয়ে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করেছে, খুবই শর্ট ডিউরেশন 3 দিনের একটা প্রেজেন্টেশন নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করেছে। আর হাইপারক্যালসিমিয়া যে পেশেন্টের পেইন হয় সেটা পেপটিক আলসার ডিজিজের জন্য হতে পারে, রেনাল কলিকের জন্য হতে পারে, সেটা একটা সিঙ্গেল এপিসোড হওয়াটা ভেরি আনলাইকলি। অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে ক্লিনিক্যাল ফিচার দেখে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যেটা হাইপারপ্যারাথাইটিজম। এই হাইপারপ্যারাথাইটিজমের কজ আইডেন্টিফিকেশনের জন্যই আসলে আমরা এত কিছু করেছি। আর সার্কোডোসিস বলার সার্কোডোসিস ফাইনাল ডায়াগনোসিস আমাদের এটা সাসপেক্টেড, আমরা কিন্তু কোনো কনফার্ম করতে পারিনি যে এটা সার্কোডোসিস। আমাদের শুধু সিটি স্ক্যানে ছিল মিডিয়াস্টাল লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি। এই মিডিয়াস্টাল লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি থাকার কারণে স্যার বেশি আছে, কিন্তু এটা তো স্যার ডায়াগনস্টিক না প্রগনোস্টিক ফিচার অথবা মার্কার অফ সিভিয়ারিটি ইন্ডিকেট করে। আমার কোনো ফিচার ছিল না। মিডিয়াস্টাল লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথির আরো অজস্র কারণ আছে। তো আমরা ব্রঙ্কোস্কোপি করি, সেখানে ব্রঙ্কোস্কোপির ফাইন্ডিং নরমাল ছিল, কিন্তু রেসপিরেটরি মেডিসিনে আমরা রেফার করি, সেখানে ওরা কলফ্রিট করে, কিন্তু সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে CD4 CD যে রেশিও যেটা আছে, যেটা সার্কোডোসিসের মধ্যে 3.5 হলে ডায়াগনস্টিক হয়, আমাদের এটা লেস দ্যান 3 আছে, জাস্ট দ্যাট মিনস দ্য উইদিন দ্য নরমাল লিমিট। তো আমরা কিন্তু ডেফিনেটলি বলতেই পারছি না যে এটা দিস ইজ এ কেস অফ সার্কোডোসিস। এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা যে ইনভেস্টিগেশনগুলো করেছি তাতে কনফার্ম বোঝাই যাচ্ছে যে অ্যাকিউট পেনক্রিয়াটাইটিস এন্ড হাইপারক্যালসিমিয়া। বাট হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ দ্য হাইপারক্যালসিমিয়া, হোয়াট ইজ দ্য কজ উই ক্যান আইডেন্টিফাই। এই জন্যই আমরা এই কেসটা আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করলাম, যেহেতু আমরা এটার কোনো কুল কিনারা করতে পারছি না, আপনাদের কোনো সাজেশন আছে। ম্যাডাম আমার সেম কোয়েরি ছিল আর কি, যে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস অ্যাকিউট পেনক্রিয়াটাইটিস ডিউ টু হাইপারক্যালসিমিয়া ডিউ টু প্রাইমারি হাইপারপ্যারাথাইটিজম উইথ প্রাইমারি হাইপারপ্যারাথাইটিজম হচ্ছে হাইপারক্যালসিমিয়ার মোস্ট কমন কজ। ওকে ম্যাডাম, এই কারণে এবং হাইপারপ্যারাথাইটিজম 50% থেকে অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে, যদি আমরা এখানে কোনো ফিচার পাচ্ছি না। Okay, madam. But patient having no previous history of upper abdominal pain or symptoms of peptic ulcer disease, and how can you explain moderate anemia? We have found that patient was moderately anemic and patient was having severe weight loss, around 15 kg weight loss in last 1 year. But recurrent abdominal pain এর কোনো history নেই, কোনো blood loss এর history নেই, malaria history নেই. Can you explain only with primary hyperparathyroidism the patient is anemic, moderately anemic? Can you explain? আমরা পিবিএফ করেছি এবং সেখানে বলেছি যে নমোসিটিক অ্যানিমিয়া। নমোসিটিক অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিসঅর্ডার। No, madam, my question is, Provisional. we put the provisional diagnosis, what we have mentioned here, above this scenario. Patient is anemic and patient having weight loss. We can explain these two things by the primary hyperparathyroidism itself. Hypertension and features of hypercalcemia, all this can be explained by primary hyperparathyroidism, but moderately, as I think, cannot be explained by the primary hyperparathyroidism itself. Thank you. উনি তো বলছি যে অ্যাকিউট পেনক্রিয়াটাইটিসের একটা কজ হাইপারক্যালসিমিয়া পেলেন এবং কি করবে আমরা পরবর্তী আর কি করতে পারি। এই ক্ষেত্রে পরীক্ষার সময় আমরা মানে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস হিসেবে আগে কি কোনো অকালকালিক পরীক্ষা তোমাকে এত কঠিন কেস তোমাদের হবে এটা ক্লিন কাট কেসে দেওয়া বেরিয়ে বলবো আমরা যেহেতু এনিমিয়া এবং ওয়েট লস cannot explain by primary hyperparathyroidism, but in Bangladesh perspective যেটা একটা মিডল এজ উইমেন এবং ড্রাই মাউথ আছে, সে খেতে পারে না, 1 বছর ধরে খাচ্ছে না, ওখানে হয়তো ওয়েট লসটা ব্যাখ্যা করা যায় যে হয়তো খাচ্ছে না। আর একটা হচ্ছে যে আমরা এনিমিয়াটা মিডল এজ উইমেন আর তার একটা এনিমিয়া হয়তো ওই কারণে ব্যাখ্যা, কিন্তু আমরা অটোমেটিক রাখছি, কিন্তু আমরা এখন সাজেশন দিচ্ছি আমরা কি করবো, আমরা পাতলা ইভলিউশন করবো কিনা। যেমন আমাদের ইনিশিয়াল ডায়াগনোসিস প্রাইমারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম, আমাদের ইনিশিয়াল একটা অ্যাপ্লিকেশন ছিল, বাট আমাদের দেখেন প্রাইমারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম আমার ক্যালসিয়াম প্রায় 14, 11 যেখানে নরমাল 14 আছে, কিন্তু পিটিএস কিন্তু আমার নরমাল, মানে নরমাল না বিলো। ইভেন আমি নরমাল বলতাম, আমি যদি পিটিএস নরমাল পাই, এটা জুনিয়রদের জন্য যে হাইপারক্যালসিমিয়া উইথ পিটিএস নরমাল, ইউ শুড কনসিডার দিস ইজ প্রাইমারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম। বাট অধিকাংশ সময় প্রায় 40% ক্ষেত্রে আমার হাইপারক্যালসিমিয়ার সাথে পিটিএস নরমালকে বলা হয় এলিভেটেড। ইভেন মিড রেঞ্জ ক্রস করবে, মানে নরমাল যে রেঞ্জটা আছে যদি মিড লেভেল ক্রস করে সেটা
এলিভেটেড এগ, আমরা পাইছি লো এবং ভেরি লো 4, যেখানে 10 নরমাল। এই জন্য আমরা তাহলে প্রাইমারি হাইপারক্যালসিমিয়া বাদ দিতে পারি। ক্লিনিক্যালি আমরা যদি একটা হাইপারক্যালসিমিয়া পাই, পিটিএস এলিভেটেড পাই, তিনটা ডায়াগনোসিস দিতে হবে। আমার পিটিএস নরমাল এলিভেটেড, তাহলে আমরা কি বলি প্রাইমারি হাইপারক্যালসিমিয়া, অথবা আমরা কি বলি, আমরা বলি যে আমরা ফ্যামিলিয়ার হাইপারক্যালসিমিক হাইপারক্যালসিমিয়া, অথবা আমরা বলি যে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি। সবগুলো ভিটামিন ডি নরমাল, আমার ইউরিনারি প্রেশার টলারেন্স নরমাল, সুতরাং আমি তিনটে বাদ দিতে পারি। তার মানে সেকেন্ডারি কজ খুঁজতে গিয়ে যদি এসিএল লেভেল বেশি, আমরা তখন চিন্তা করি যে সার্কোসিস কি, এবং 3 মাস আগে তার একটা প্যারালাইটিসের হিস্ট্রি ছিল। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা hypercalcemia কারণ আর কি প্রাইমারি টারশিয়ারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম একটা হচ্ছে ক্যান্সার। তো এটা প্রাইমারি না বোঝাই যাচ্ছে, খুব টারশিয়ারিও না, মানে খুব সাপ্রেসড প্যারাথাইরয়েড হরমোন লেভেল। সুতরাং এটা ক্যালসিয়াম প্যারাথাইরয়েডকে সাপ্রেস করে দিয়েছে, তাহলে এক্সট্রা প্যারাথাইরয়েড কিছু একটা হবে। তাহলে সেটা কি হতে পারে? একটা গ্রানুলোমেটাস ডিজিজ আর একটা ক্যান্সার।
গ্রানুলোমাটাস ডিজিজে শ্যামল ব্রাইটলি সেট যেটা টিবিও যদি হয়, টিবিও কিন্তু তখন ভিটামিন ডি মেডিয়েটেড, সার্কোয়েডও তাই, তাহলে ভিটামিন ডি লেভেলটা রেজ হওয়া উচিত, ভিটামিন ডি লেভেল রেজ হয়, তাহলে অল ফিঙ্গার্স পয়েন্টিং টু ক্যান্সার। তাহলে একটা এখানে প্যারাথাইরয়েড